So good morning, dear students. So today we are going to do a CET NEET concept on the electric potential. Okay. So we have completed the chapter electric potential, that is electrostatic potential and the capacitor. The electrostatic potential, the definition of electrostatic potential says that when the charge is at infinity, let us consider this as one charge. So let it is at infinity. So infinity this charge must be brought to one point. So ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು against the direction of electric field. If this is an electric field, then I have to move this charge q from infinity to point r. Then the work has to be done. That work is stored as this ಏನಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is potential energy ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, and this is called as this work done itself is called as electrostatic potential energy. Okay, the work has to be done in moving a positive charge in a direction opposite to the direction of electric field. This work is stored in the charge as electrostatic potential energy. Therefore electric potential is given by, so electric potential is given by V is equal to, so V is equal to, it is work done, so that is W divided by the unit positive charge Q. So ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಒಂದು 3 weeks ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, W V is equal to W into Q. If you want the work done, then work done it can be written as W is equal to, it is V into Q. You can write it like this. Or in order to derive the expression for electric potential due to isolated charge. So electric potential due to isolated charge ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ so ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, so you have to remember that. So let us consider this as, so ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ q ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, electric field is along this direction ಇತ್ತು. You have brought the charge from infinity to point B. Point B ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. Then it is moved to point A to point B through a distance of the small distance, it will be dx. Then this charge is again it is moved to point P. So point P ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? r ಅಂತ ಆಯ್ತು. Then we have discussed the work done in moving a charge from infinity to the region P. So ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, I got the equation that is electric potential as V is equal to, so I got the electric potential as V is equal to, it is the amount of work done. ಹೌದಲ್ವಾ? So it is nothing but the amount of work done, that is integration. So that is integration from infinity to point R dW. So remember that derivation. So ಆ derivation ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The derivation says like this. So okay, very good. Noor Fatima has written that equation. So V is equal to infinity to region R dW. Then what is this dW? This dW can be written as the infinity to R. It is force into displacement. F into displacement is nothing but it will be dx. It is a small displacement. But then you are going to write this F. So F ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು in terms of electric field. If you write this F in terms of electric field, you will get like this. So you know that electric field E is equal to, it is force per coulomb, that is charge, F divided by Q. If you want F, then you can write it as F is equal to E into Q, but the charge is unit, so Q is equal to 1 coulomb. Unit positive charge Q is equal to 1 coulomb aito, then you can write it as F is equal to E here. So here you have to substitute. So V is equal to infinity to R, this F can be written as E into dx, but this F it will have the negative value because if work is done and opposite to the direction of electric field, so you have to put here negative. So in general we can write it as like this, V is equal to minus infinity to R, that is E into dx, like this you can write now. Okay, or in general agi nanu 3 quadratic baribeku, so this will be for x coordinate, or x coordinate gaito. If you want to write it for the 3 dimensional, so infinity to R, then you can write it as vector E dot vector R. So vector E dot vector R anta ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So this will be electric potential.
ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕಾಯ್ತು ನನಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ v is equal to minus infinity to r. So 3 dimension ಒಳಗೆ this e can be written as ex into I cap plus ey into j cap plus ez into k cap. So this will be along 3 dimensional. Okay na? Only x value idre idu nanage x axis ige, this is for x axis. So this is for y axis, this is for z axis. Okay, only ex value ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೂರು ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ this is nothing but 3 coordinate. So dot product of dr can be written as x dx into I cap, dx into I cap plus dy into j cap plus dz into k cap. You can write it like this. Then dot product of the I cross I, the I dot I is equal to 1 ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ex into dx. ಸರಿನಾ? ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ex into dx ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ex into dy ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ I dot I is equal to 0 ನನಗೆ. ಓಕೆ, I dot I is equal to 1, I dot j is equal to 0, I dot k is equal to 0. So therefore next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ey into dx ಮಾಡಿದಾಗ j cap into I cap it is equal to 0. Therefore ey into dy. So I will get like this ey into dy plus ez into dz ಅಂತ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to write like this. So I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ I dot j is equal to this j dot k is equal to k dot I is equal to 0. So ಓಕೆನಾ? I to I ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore you are getting this equation in terms of this 3 dimensional. So 3 dimensional ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. For isolated positive charge, so ನಾವು equation ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ for isolated. So the isolated positive charge. So isolated positive charge. So ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರು ಯಾರು ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ said exactly correct. So v is equal to, it is 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is q divided by r. So this will be for a isolated positive charge. For isolated negative charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. This you have to write it as a minus q divided by r ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, where charge is negative. So this will be this potential due to isolated charge for 1 dimension, 2 dimension. ಸರಿನಾ? And the relation between electric field and potential. So relation between, so I will go little fast. Okay, so half an hour ಮುಗಿಸಬೇಕು. relation between E and V. So relation between E and V is given by, so 3 marks ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿದೀವಿ. That is E is equal to, vector E is equal to minus dV divided by it is dx or dr ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So E is equal to, sorry, so vector E is equal to minus dV by dx. So this will be the relation between electric field and the electric potential. Sarina? So next, so this we can write it like this. So the work done in moving a charged particle from one point to another in any electrostatic field depends only on the initial and the final points, but not on the path between the 2 points. ನಿಮಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ electric potential ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the electric potential it is a conservative ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. Conservative forces ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ it depends only on the initial position. This will be the initial position, final position. This work done in a moving a charged particle from one point to another point, point A to point B, it depends only on the initial points and the final point, but it does not depend on this path followed. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ,
but the electric, this work done, it will be remain same. It does not depend on this path followed. Therefore path independence of the work done ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore the work done per unit charge in a moving from A to B along the path 1, 2, 3 and 4 are equal. So that is, if this path will work done along this path will be W1, here it will be W2. If it is W3 and it is W4, then you can write it as W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to W4 is equal to W ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what will be the expression for that work done? That expression for work done is nothing but it will be the difference in the potential difference. So let potential difference at the point A is VA and the potential difference at the point B is VB. Then difference in potential difference, that is VA difference VB, will be the work done. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ work done ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, then work done in moving a charge over a closed path in an electric field is 0. So closed path ಅಂದ್ರೆ I can write it as a closed path. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? So point ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ it is moving in this direction. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. The work done depends on initial and the final position. But the initial and the final positions are same for this closed path. ಈ path ಗೆ initial ಮತ್ತೆ final positions ಗಳು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the difference VA difference VB ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be 0 because the same potential ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ VA is equal to VB ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore difference it will be 0. If difference is equal to 0, then W is equal to 0. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. The work done the net work done along the circular path, it will be 0 ಅಂತ, because it depends on the initial and the final position. Initial and the final positions are same, therefore it will be 0. Therefore the electric field is a conservative field. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು? ಸೊ now we are going to discuss some problems. ಸೊ important problems. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಹಾಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಹಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂಥರ ಬಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಲೋ. ಬಾಲ್ ಏನಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆಲ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಇಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ O ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು P ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ C varies inversely as the distance from the center. So inversely ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/r ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ r ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. varies inversely as the square of the distance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/r square ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನು ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ why it is constant? If it is constant, then why? ಯಾಕೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? Because we have studied the characteristics properties of a conductor. So same potential. So okay, ನಾವಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. therefore the option A will be the right answer. So very good answer ಮಾಡಿದವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ? in characteristics of ಅಥವಾ effect of conductor when it is placed in external electric field ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, therefore the answer is this. ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಬಿ ನು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ನು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, V is equal to 1/4 pi epsilon Q divided by R ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು v is equal to this is only for this point charge ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore the option A will be the right answer. Okay na? Yes, behavior of conductor, fifth point. Okay, thank you Noor Fatima. So behavior of the conductor ಒಳಗೆ fifth point ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. Okay, so next second question. The electric charge is electric charge in uniform motion produces. So ಒಂದು electric charge ಇದೆ. So this is electric charge. This electric charge is moving. ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Is it producing electric field only? So electric field only na produce ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, magnetic field produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Both electric field and magnetic field, neither electric or the nor magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay, the option D is not acceptable because it produces electric field, magnetic field. ಅದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when the potential is applied to the conductor, electric field is set up ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಆ electric field ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, it is helping to accelerate the electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿದೆ, ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿ ತೃಪ್ತಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ therefore the answer is both electric and the magnetic field. Okay, the option C will be the right answer. So this is very important and interesting. First I will show you the long method for this, then later I will explain you the short method. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 10 to the power of 9 ಕೂಲಮ್ is placed on each of the 64 identical drops of radius 2 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 64 identical drops ಗಳಿದೆ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 64, I will not draw 64. ಓಕೆ, 64 drops ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 10 to the power of -9 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್, ಸೊ ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, R is equal to 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ they are then combined to form a bigger drop. ಇವು 60 ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are making it as a bigger drop. ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು, there are 64 like this droplets ಗಳು ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ 64 identical drops ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the potential of this drop. ಇದರದು potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿನಯ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 10 to the power of -6 ಕೂಲಮ್ is placed on each of the 64 identical drop ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 64 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ 64 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
ಈ 64 ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -9 ಕೂಲಂಬ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್, ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ. ಇದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮಾಸ್. ಸರಿನಾ? ಫೈನಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದು ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇದು ನನಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 64 ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 64. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 64 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಮೆಥಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So mass of this bigger drop is equal to, it will be 64 times the mass of initial drop. The drop is of the form of, so drop yav shape alli irutte, so drop shape ಏನು ಇರುತ್ತೆ, it will be spherical shape ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? spherical shape ಇರುತ್ತೆ. So therefore the mass ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so I know the density rho is equal to mass divided by volume. So mass is equal to rho into v ಅಂತ. So spherical irodinda I will write it as the mass is nothing but it will be 4/3. So I will write it as 4/3 pi r cube. Small drop in the radius ನನಗೆ r cube ಆಯ್ತು into rho. So this will be the volume into density is equal to, ಇದರದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು 4/3 into ರೇಡಿಯಸ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು r cube ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 64 ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೇನಾ? ಓಕೆ, ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ 64 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಯಾಕೆ 64 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 64 ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 64 into 1. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ ನನಗೆ 4/3 pi, 4/3 pi ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ರೋ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ರೋ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತೆಗೆದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತದೆ ನನಗೆ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ 64 into r cube. 64 into r cube is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ r cube ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, r cube is equal to capital R cube divided by 64. Taking cube root. So cube root ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? So cube root ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ cube root of 64 ಬರ್ತದೆ. This will be R is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ R ಹೋಯ್ತಾ, so R cube ಅನ್ನ cube root ತಗೊಂಡ್ರೆ R ಆಯ್ತು. So 64 cube ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 4 16, 16 into 4 64. Therefore you are getting it as small r is equal to capital R divided by 4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. This implies capital R is equal to 4 times R until the radius of the bigger drop is equal to, it is 4 times the radius of the smaller drop ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸರಿನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ this potential for a bigger drop. So therefore I will write here the V potential. So potential of bigger drop. So okay, bigger drop is equal to, so adenagbeku nanage potential of the bigger drop is equal to enagbeku, it is enagbeku 64 madbeka nanu. I have to write as 64 times. Sarina? I can write as 64 times the potential due to smaller drop madbeku. So it will be smaller drop is equal to V anta idu. Okay, so V is equal to, or so like this you have to write 64 into V anta. So I can write it here 64 into
ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught. So see here 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is potential due to single drop ಏನಾಯ್ತು q divided by it will be r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ 64 into 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is 9 into 10 to the power of 9 ಆಯ್ತು. ಸೊ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 to the power of -6 ಆಯ್ತು, divided by this r. So this r you have to write. So r value ಏನಿದೆ, so it is r is equal to sorry here you have to write it as a capital R. Okay. See here 64 into 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by capital R, because the capital R ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, it will makes a bigger drop. So ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ. ಇದು ನನಗೆ capital R you have to write here. V big, that is the potential due to bigger drop, is equal to 64 times this potential. ಈ potential ಬರಬೇಕು 64 into this ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 64 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get the radius for this bigger drop ಗೆ ನನಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. So I will write, so what is the value of R? So R value ಎಷ್ಟಿದೆ, it is nothing but 4R ಅಂತ ಇದೆ. 4 into R. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. So 60 sorry ಇದು 9 ಅಲ್ವಾ, 10 to the power of -9, 10 to the power of -9, 10 to the power of +9 ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. So you are getting 64 into 9 divided by 4 into ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ 2 into 10 to the power of -2. ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 4 1s 4 16s. ಸರಿನಾ. ಸರಿನಾ. ಆಮೇಲೆ 2 1s 2 8. So 9 into 8. So what is 9 into 8? So 9 into 8 is 72. 72 into 10 to the power of -3. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ 10 to the power of 10 to the power of this will be +2. So -2 ಇತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ it will be +2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 72 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, it is 7.2 ಅಂತ ಇದೆ. therefore I will make it as 7.2 into 10 to the power of 3 volt. So this will be the answer. So V big is equal to, so V big is equal to 7.2 into 10 to the power of 3 volt. So the answer is answer A. ಸರಿನಾ. ಆನ್ಸರ್ A will be the right answer. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಕೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So 64 drops ಇದೆ. This 64 drops has a charge of 10 to the power of -9 ಕೂಲಂಬ್ ಇದಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಇನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 64 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಂದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿ ಮಾಸ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನನಗೆ. ದಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮಾಸ್, ಆರ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 times the mass of the smaller droplets. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 4/3 ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 64 into r cube is equal to capital R cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, where capital R will be the radius. So capital R ಅನ್ನೋದು the radius of this bigger drop ಅಂತ ಆಯ್ತು. So ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get the small r is equal to capital R divided by 4. That implies capital R is equal to 4 times R. So last 10 minutes ಉಳಿತು ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R is equal to 4R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ V big is equal to 64 times the potential. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are 64 ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, 64 into 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by capital R, where capital R will be the radius for this. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 72 into 10 to the power of 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ 7.2 ಅಂತಿದೆ. 7.2 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 7.2 into 10 to the power of 3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಇಟಿ ಒಳಗೆ, ನೀಟ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ V is equal to, so V is equal to, it is n, so on the number of drop to the power 2/3 into potential due to this smaller charge. ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಕ್ಕೆ. V big is equal to n to the power 2/3 into V. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 64 ಇತ್ತು. ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 64. ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2/3 ಅಂತಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 1/4πε0, it is q divided by r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 64 to the power 2/3 into, it is 9 into 10 to the power of 9 ಆಯ್ತು. q ಅನ್ನೋದು 10 to the power of -9 ಆಯ್ತು. r ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯ್ತು, 2 into 10 to the power of -2 ಆಯ್ತು. this get cancel. ಸೊ 64 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ. 64 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 64 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 64 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ here it is 2 into 10 to the power of -2. 64 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ you are getting 4. ಸರಿನಾ? ಈ 4 ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 4 square into 9 divided by 2. ಸೊ 2 into 10 to the power of -2. 4 square is 16. ಸರಿನಾ? 4 square is 16. 16 into 9 divided by 2 into 10 to the power of -2. 2 ones are 2, 8 ಆಯ್ತು. So you are getting 72 into 10 to the power of 10 to the power of +2. This implies 7.2 into 10 to the power of 3 volt. So this will be the shortcut. Okay, the answer shortcut method ಇದು. ಸೊ ಏನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ VB is equal to n to the power of 2/3. VB is equal to 64 to the power 2/3 into this value. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 125 identical drops, each charged to same potential of 50 volt, are combined to form a single drop. The potential of the new drop will be. ಸೊ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V big is equal to n to the power of 2/3 into V potential ಹೇಗಿದೆ. So this implies VB is equal to n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 125 to the power 2/3. V of the ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ of each charge to be same potential of 50 volt. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 125 ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತಾ? 5 into 5 25, 25 into 5 it will be 125. 125 square into 50. So it is 25 into 50. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25 into 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1250 ಬಂತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದೀಕ್ಷೆ 1150 volt will be the shortcut answer. ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಂಕಿತಾ, ಅತಿಯಾ, ಭಾಗ್ಯ, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಭೂಮಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ದೇವರಾಜ್, ಎಲ್ವಿನಾ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಜ್ಯೋತಿ, ಮೇಘ್ತಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರವೀಣ್, ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ರೋಹನ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಿನಯ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂದಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 125 ಅದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 64 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 1056 ಬಂತಾ? ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ 1056. ಸೊ 25 into 5 it will be 125. 10 ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು 1250. ಸೊ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 minute ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ CET ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it will looks like it is a big problem, but if you know this shortcut formula, then it will very easy for you to solve this. Okay na? So next ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡೋಣ. Next, if radii of two metallic spheres P and Q are R1 and R2 respectively, then they are
ಗಿವನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ R1 is greater than R2, then on connecting them with a thin wire, the charge will flow from. So ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ P ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ Q ಅನ್ನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದರದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ R1 ಅಂತ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ R2 ಅಂತ ಇದೆ. And clearly it is R1 is greater than R2. So R1 is greater than ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಥಿನ್ ವೈರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥಿನ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ P ಇಂದ Q ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, Q ಇಂದ P ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀದರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ P ಟು Q ನಾರ್, ಹೀಗೆ ಎರಡೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. P ಇಂದ Q ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ Q ಇಂದ P ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. therefore the option C it will be wrong answer. Potential ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is Q divided by R. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V ಏನಾಗ್ತಿದೆ, V is proportional to 1 divided by R ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, P ಇಂದ Q ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾತಿಮಾ. ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ V ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. V ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, V ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ V ಆರ್, ಸಾರಿ V ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ V ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ V ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ದೇ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಸ್ ವೆದರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. therefore the information is incomplete. so the answer ಇದಕ್ಕೆ D, the information is incomplete. so ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ either it is a positive charge or a negative charge ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು. ಸೊ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R1 is greater than R2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ R1 is greater than R2 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ is smaller for this P ಗೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ Q ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. therefore the information is incomplete. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Finished.